الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة السبت، وليلتنا هذه هي الليلة الخامسة من شهر رجب لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة 28 من شهر فبراير لعام 20 و2000. كعادتنا في هذه الليلة نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه المشهور برياض الصالحين، وقد ختمنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق قراءة الحديث 45، وننتقل الليلة بإذن الله إلى الذي بعده Inch'Allah ta'ala. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir. Nous sommes dans la 5e nuit du mois de Rajab 1441, c'est-à-dire le 28 février 2020. Comme chaque vendredi, nous ouvrons ensemble le livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et nous avons pu, grâce à Allah, la semaine dernière, clôturer la lecture du 45e hadith, et nous passons à la lecture du 46e cette nuit ensemble, Inch'Allah ta'ala. قال رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن سرد أو ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. Sulayman ibn Surad radiyallahu anhu nous raconte qu'un jour il était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. ورجلان يستبان أي يسب بعضهما بعضا، فأحدهما يسب الآخر والآخر يرد على الأول بمثل ما سبه، وهذا هو الاستباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان شيطانان يتهاتران، يعني يجر بعضهما بعضا. فإذا ابتدأ الأول كان من حق الثاني أن يعفو عنه أو أن يرفع شكوى إلى القاضي لينزل عليه الحكم ولينفذ عليه الحد، أو من حقه أيضا أن يرد له بمثل ما قال له الأول، لقوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بارك الله فيك. طيب، هذه هي الأمور الجائزة المشروعة في حق الذي وقع عليه السب. أما الذي وقع منه السب أولا فهو لا شك مخطئ، ويجب عليه أن يتوب. ثم قال: وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. والأوداج هي العروق المحيطة بالعنق، مما تتميز به عن غيرها أنها تنتفخ في حالة الغضب. وكذلك الوجه وسائر الجسد يشتد احمراره عند الغضب، فكان أحدهما أشد غضبا من الآخر، ولعله
الذي وقع عليه السباب لأن الساب في الغالب الأول وإن دفعه الغضب إلى مثل ذلك فلن يكون غضبه أشد من غضب الذي وقع عليه السباب لا سيما إن لم يكن لهذا السباب أهلا. على كل حال أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، والغالب أيضا عند المشاجرة والنزاع أن يكون الطرفان قد انغلقا في الغضب، وكون الراوي اقتصر على ذكر أوصاف أحدهما يدل على أن الآخر لم يكن كذلك، فقد يسب الرجل غيره في تمام الطمأنينة والسكينة ومن غير أن يعلوه الغضب، وإن كان هذا نادرا فقد يقع. على كل حال Sulayman ibn Surad radiallahu anhu nous informe qu'un jour il était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam et deux hommes s'insultaient mutuellement, s'insultaient l'un l'autre. Donc il y a stabba, le premier il insulte le second et le second il répond au premier. Et le fait de s'insulter, notamment entre musulmans, est un acte de perversion. C'est un acte de perversion qui est donc interdit. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, sibabul muslimi fisqun. Et en français, quand on parle d'insultes, on a tendance tout de suite à croire aux grossièretés, aux insanités, aux gros mots comme on les appelle régulièrement. Alors que en arabe, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que cela. Mathalan, si tu dis à quelqu'un ya ahmaq, le fou, eh bien ça rentre dans as-sibab. Ou bien dans certains versets Allah Ta'ala dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc si on traduisait littéralement, on dirait n'insultez pas ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Donc là ça fait référence aux divinités, les fausses divinités adorées en dehors d'Allah. كثير من الناس يفهم هذه الآية فهما غير صحيح، يظن أن المقصود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون أي الداعين، وليس المقصود كذلك، بل المدعوين. ولا تسبون الذين يدعونهم أو يدعون من دون الله، يعني المدعوين. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce verset. Ils comprennent que ce verset nous interdit d'insulter ceux qui invoquent autre qu'Allah, alors qu'en fait ce sont ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, al-aliha, al-batila, al-maz'uma, les fausses divinités. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ. إذن c'est un peu comme dans Sourate Al-Isra quand Allah Ta'ala dit أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Ceux qu'ils invoquent. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ. المهم, donc ici sabba, insulter. Dans quel sens? Dans le fait de dire que هذه الآلهة باطلة عاجزة ضعيفة لا تقدر على شيء. هذا هو المقصود بالسباب، وهو وصفها بالذم. Quand on parle de sibab ici, on parle du fait de décrire quelque chose péjorativement, négativement. Ça rentre dans as-sab. Donc c'est pas forcément une insulte comme on le comprendrait en français aujourd'hui. Ala kulli hal, ils s'insultent mutuellement. Ils se disputent en se décrivant l'un l'autre péjorativement. Et dans un hadith, le prophète dit alayhi salatu wassalam, les deux hommes qui s'insultent, donc péjorativement l'un l'autre,
sont deux diables qui se tirent l'un vers l'autre. Qui se tirent l'un vers l'autre. Donc lorsque quelqu'un t'insulte, on a dit tout à l'heure que c'était une perversion, le fait d'insulter le musulman. سباب المسلم فسق يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى ودليل على نقص الإيمان. C'est un moyen de sortir de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, et c'est aussi une preuve de la basse qualité de la foi de la personne. Et donc, si quelqu'un t'insulte, tu as le choix entre plusieurs choses. Premièrement, an ta'fu, tu laisses passer, tu l'ignores. Wa a'rid 'anil jahilin, détourne-toi des ignorants. Et l'ignorant, c'est celui qui t'agresse verbalement. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, et lorsqu'ils sont agressés verbalement par les ignorants, eh bien ils disent paix. Dans le sens salaman, il est mansoub, c'est un complément d'objet direct ici, c'est-à-dire vous n'aurez de notre part que la paix, vous n'aurez rien d'autre que ça. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en éloignent et s'en détournent, et ils disent à vous vos actions et à nous les nôtres. Salamun alaykum, de notre part sur vous la paix, vous n'aurez rien à craindre de notre part, donc on espère la même chose de la vôtre. La nabtaghi al-jahilin, nous ne recherchons pas les ignorants. La nabtaghi al-jahilin, donc celui qui t'insulte, il est jahil, il est ignorant. Celui qui se moque de toi, il est jahil, il est ignorant. Idhan, ne te rabaisse pas à son niveau. Fasfah anhu, laisse passer. U'fu anhu, oublie. Fais comme si rien ne s'était passé. Chose qui est difficile, mais chose qui est aussi parmi les actions des vertus. La deuxième chose, c'est d'aller en référer aux autorités. Dans le cas où tu serais dans un pays où ce genre de choses-là serait puni, alors n'hésite pas à en référer aux autorités compétentes, à les porter plainte. Il faut savoir qu'en France, par exemple, ça fait partie de la loi. Si quelqu'un t'agresse verbalement, tu peux porter plainte pour agression verbale. Et dans notre charia, dans notre législation, c'est la même chose. Dans les chapitres relatifs aux peines prescrites, aux hudud et aux jinayat, aux crimes, on a les agressions verbales. On a même une liste des noms qu'il ne faut pas dire aux autres. Celui qui dit à son frère comme ci, comme ça, il a akhirihi, tu vas voir le qadi, tu dis Fulan sabbani, amam al-nas, il m'a insulté devant les gens. Le qadi, il le convoque, il lui fait reconnaître, yuqimu alayhi al-hujja, s'il y a des témoins, les témoins, ils témoignent. Et si celui qui a porté plainte ne retire pas sa plainte, eh bien il sera puni. Comment est-ce qu'il sera puni? Il sera fouetté, ou bien il sera mis en prison, ou bien on mettra des coups de bâton. Il n'y a pas de peine déterminée pour cette action-là. C'est le qadi qui décide. Si l'insulte, elle est petite, et que la personne insultée n'est pas quelqu'un de connu ou d'important, alors la peine, elle sera minime. Si par contre, l'insulte, elle est grave, ou la personne insultée, elle est importante, là, la punition doit être exemplaire, pour ne pas que les gens en fassent une habitude. Et il est là le principe des punitions, des uqubat. C'est d'ordre dissuasif. Parce que si les gens savaient qu'en insultant les autres, ils craignaient quelque chose, alors ils ne le feraient pas. Surtout aujourd'hui où les insultes touchent même les parents.
Et des fois, dans des circonstances graves, quand on accuse la mère de l'autre d'avoir fait la fornication. Donc en plus d'être une insulte grave, c'est une accusation à tort. Et là, on rentre dans un autre domaine. C'est-à-dire que là, demain, on prend tous les musulmans de France, on les met sur une île dans le Pacifique, et puis on applique sur eux ces règles-là, on va en avoir des coups de fouet à donner. Hein. Parce que c'est devenu courant, c'est devenu normal. نعطيلكم مثال يسير. Un exemple très simple. Là, vous êtes en train de dire, qu'est-ce qui va nous sortir? C'est limite un truc que les gens y disent sans le considérer comme étant une insulte. Wuld al-haram. Wuld al-haram. L'enfant du haram. C'est devenu monnaie courante, normale. Tout le monde le dit. Même les parents le disent à leurs propres enfants. Ça veut dire quoi, Wuld al-haram? Qu'est-ce que ça veut dire, Wuld al-haram? L'enfant de l'interdit. De quel interdit il s'agit ici? Du vol? Fornication. Donc Satan est en train de dire à cette personne-là qu'il est le fruit du haram. Donc ses parents, ils ont fait le haram. Donc tu es en train d'accuser ses parents de fornication. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Et ceux qui accusent les chastes à tort, fouettez-les 80 fois et n'acceptez plus jamais de leur part le moindre témoignage. Plus jamais. Mohim. Mais malheureusement, comme personne n'étudie le fiqh et que très peu étudient le Coran, le tafsir, et que même dans le cas où il serait enseigné, eh bien les gens ne sont pas trop intéressés non plus et qu'ils préfèrent passer leur temps à s'insulter jour et nuit, nous en sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Donc on a deux hommes qui s'insultent mutuellement. Donc soit il pardonne, soit il va en référer aux autorités compétentes, ou soit il lui répond. Il lui répond de la même façon qu'il a été agressé. Allah dit dans le Coran, et si vous punissez, alors punissez comme vous avez été punis vous-même. Et dans notre verset, quiconque a atteint, quiconque a dépassé les limites, vous a agressé, alors agressez-le comme il vous a agressé. Mais le problème, vous avez remarqué que quand on se fait attaquer comme ça, on se sent opprimé par l'attaquant, par l'agresseur, et viennent se mélanger en nous plusieurs choses. Donc il y a la colère, la haine et l'envie de se venger, la vengeance. C'est pour ça que généralement lui va te dire toi, ta mère, moi ma mère, toi ta mère et ton père et tes sœurs et tes frères, et il va lui rendre 10 fois la valeur de ce qu'il lui a donné. Donc très souvent, celui qui répond, il a tendance à dépasser les limites. Très souvent. D'où les versets justement qui disent فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ. Allah il insiste sur al-mithliya, l'égalité dans la réponse. Mais on n'est pas nous, c'est rare d'être juste, très rare. Alors on a tendance à dépasser les limites. Un des deux, et l'un des deux, ça c'est quelque chose d'étonnant, c'est que ils sont deux à s'insulter, mais un des deux il réagit plus que l'autre. Ça se voit même physiquement sur lui. Sa couleur change, devient rouge. Son visage devient rouge. Et ses veines jugulaires
s'enflent, se mettent à gonfler. Et la colère, lorsqu'elle est active, elle est visible. Elle est visible sur les traits de ton visage, sur la couleur de ta peau et même sur tes veines, que ce soit au niveau de ta gorge ou même celle de ton visage. On l'a dit la semaine dernière, le prophète avait une veine dans le front. Quand il s'énervait, elle gonflait. Quand il s'énervait, elle gonflait. Et donc, sans parler du fait que on a tendance à avoir chaud. Parce que si la couleur elle change, c'est parce que la température elle monte. On avait expliqué ça la semaine dernière que la colère était une braise que Shaitan jetait dans le cœur du fils d'Adam. On avait vu aussi que le diable coulait dans les veines du fils d'Adam comme le sang. Et que le diable était créé à partir du feu. Donc forcément, tous ces éléments-là vont nous faire comprendre que la température, elle va augmenter. Et que parmi les raisons qu'on a données la semaine dernière pour faire baisser la tension, quand on est debout, de s'asseoir. On a donné comme raison que ça nous évitera justement de se diriger vers la personne qui nous a mis en colère et peut-être d'agir au-delà de ce qu'on pourrait faire. Et il y a aussi parmi les causes qui justifient cette action-là, c'est que ça fait baisser la tension, ça fait baisser la température. Quand on s'assoit directement et qu'on se pose par terre, le fait d'être à même le sol va faire baisser la température du corps. Et si on est assis, on s'allonge. On s'allonge. Et ici, donc on avait vu aussi, et dans le cas où ce n'est pas suffisant pour nous calmer, on va faire les ablutions. Parce que la colère vient du diable, et le diable vient du feu, et ce qui éteint le feu, c'est l'eau. Donc un des deux, il est plus touché que l'autre. Et c'est sûrement celui qui s'est fait agresser. Celui qui a subi l'insulte, et pas celui dont provient l'insulte. Parce que celui qui va insulter en premier, ce ne sera pas forcément quelqu'un qui sera en colère. Des fois, il y a des gens qui insultent comme ça gratuitement. Des fois, il y a des gens qui insultent en pensant que c'est une plaisanterie. Et même si il insulte sous la colère, le premier, eh bien, celui qui va répondre, il sera plus en colère que le premier. Parce que c'est le premier qui l'a agressé. Donc lui, il va devoir cumuler la colère de s'être fait insulter et l'envie de répondre. Vous avez vu comment, si jamais quelqu'un nous fait du mal et qu'on ne répond pas, qu'on garde ça en nous, il y a une frustration qui vient qui est plus douloureuse encore que ce que tu as ressenti en te faisant insulter. Ça. Eh bien, cette frustration, tu n'en seras libéré qu'en laissant sortir ce que tu as dans la poitrine. C'est pour ça que le madloum, le mahkour, la victime d'injustice, il ressent une douleur. Elle est limite physique. Elle est limite physique. Et l'invocation du madloum, il n'y a pas de nuage entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Tas'adu ila Allah ta'ala. Elle monte vers Allah azza wa jal, sans obstacle ni intermédiaire. Et Allah ta'ala il lui répond wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Par ma gloire et ma puissance, je viendrai à ton secours même si c'est après un certain temps. Et pourquoi le madloum, son invocation n'est pas comme celle d'un autre? Wujud il-kasri fihi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé en lui. Wallahu azza wa jalla yajburu al-kasir. Et Allah azza wa jalla il répare ce qui se casse, ce qui est cassé. Et celui qui invoque Allah ta'ala quand il est cassé, quand il a l'inkisar, quand il est brisé, quand il se plaint, il n'est pas comme toi et moi qui invoquons Allah comme ça parce qu'il faut le faire et puis c'est tout.
Tu as vu qu'après la prière, je sais pas. Tu sais, même toi, je te dis, arrête-toi, réponds pas ce que tu viens de me dire. Je sais pas. Je sais pas. Là, dans le hadith, ud'u Allah, wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquer Allah en étant sûr de la réponse. Et dans notre hadith, Inna Allah la yastajibu li du'a qalbin lahin. Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant qui est ailleurs. Il est ailleurs. Et généralement, les gens qui invoquent Allah et à qui Allah y répond, c'est des gens chez qui tu trouves hada al-inkisar, cette cassure. C'est comme dans le hadith hal tunsaruna wa turzaquna illa bi fuqara'ikum wa du'afaikum. Allez-vous être nourris et secourus si ce n'est par les invocations des pauvres et des faibles. Voilà, encore des gens qui sont brisés. Le pauvre, il est brisé par le besoin, et le faible, il est brisé par la maladie. Et cette cassure qu'ils ont en eux, quand ils s'adressent à Allah Ta'ala, eh bien, leur invocation, elle est différente. Et le madloum, il est comme ça aussi. Il est munkassir. Il est brisé. Donc quand on demande à Allah Ta'ala, Allah lui répond. Et tu as remarqué, le madloum, il s'est fait agresser, il n'a aucun moyen de répondre ou de faire quoi que ce soit. Alors il se plaint à Allah Azza wa Jalla. Et là pareil, généralement on aura tendance à aller, je suis ab'id, un peu trop loin. Je sais pas moi, par exemple, je vous dis n'importe quoi, à cause de lui, tu t'es fait virer du travail. Dloumak, t'as fait du mal. Toi tu fais Ya Rabbi, tu vas faire des doigts. Ya Rabbi, اقطع له يديه واقطع له رجليه ويموتوا كاع ولاده ويتحرق الدار تاعو et c'est parti. Quand on va faire des doigts, ce ne sera pas chouïa la vite fait. Non, Ya Rabbi, coupe-lui les bras et coupe-lui les pieds et que sa maison elle brûle et que ses enfants ils meurent. Il t'a fait virer du travail. Tout ça. Et c'est là que tu te rends compte que le madloum, très vite il devient zalim. À cause de quoi? De l'ghadab. À cause de quoi? De la colère. Et les ulama disent المظلوم الذي يدعو على ظالمه ليس صابرا ليس معدودا من الصابرين. Celui qui est victime d'injustice et qui invoque contre son oppresseur, il n'est pas parmi ceux qui patientent. Il n'est pas parmi eux. Celui qui patiente, il tahammal, il supporte et il s'en remet à Allah Azza wa Jalla. Wa yufawwidu amrahu ila Allah. Ama celui qui lève ses mains qui dit Ya Rabbi anzil alayhi sa'iqatan min as-sama' wa zalzil al-ardha min tahti qadamayhi waj'alhu kadha wa kadha, hada ma sabara hada. Il n'est pas patienté hada. Donc oui, t'es madloum, il n'y a pas de problème. Tu as un haq de faire dua contre celui qui t'a fait des dons, il n'y a pas de problème. Lakin, ihdar mujawazat al-hudud. Prends garde aux limites, à ne pas les dépasser. Donc là, il y a un des deux, il est en colère. Ses veines jugulaires, elles sont gonflées. Son visage, il est rouge. Et le prophète, il est là, il observe. Il observe. Il est avec ses compagnons, qu'est-ce qu'il dit? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. والمقصود بالكلمة ليست المفردة الواحدة لأن الكلمة يصح أن تطلق على المفردة الواحدة وكذلك على الجملة ومنه قوله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هذه الكلمة؟ لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. هذه هي الكلمة ما يبدل القول لدي. ومنه قوله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا
كلمة طيبة. ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. فهذه الكلمة مكونة من كلمات، فالمقصود بالكلمة إما أن يراد بها المفردة وإما أن يراد بها الجملة. والثاني هو المراد. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مباشرة، لو قال هذا الرجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، لكن استعمل أسلوبا الغرض منه سحب الأنظار وأن ينبه الناس عن أهمية ما سيأتي. وهذا أسلوب من الأساليب النبوية التي بها يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أشياء فلا ينسونها. Alors le prophète qui observe la scène, il dit, certes, je connais, alors si on traduisait littéralement, on dirait un mot, kalima. Kalima. Donc on a le mot kalam, on traduirait par la parole, ou la sentence, ou la phrase. On a le kalim, qui est le pluriel de kalam, et on a le kalima. Le kalima, généralement, ça signifie un mot. Kalimatun, un mot. Et le mot kalima, il peut aussi être employé pour désigner un groupe de mots, une phrase. Et on retrouve le mot kalima dans le Coran et dans la Sunna aussi, dans ce sens-là. Kalima dans le sens de phrase. Comme dans Surat Al-Mu'minun, quand Allah Ta'ala il dit Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Non, c'est une parole qu'il a dit. De quelle parole s'agit-il? Dans Surat Qaf, quand Allah Ta'ala dit Ma yubaddalu al-qawlu laday. La parole auprès de moi elle ne change pas. Quand je dis une chose, je ne reviens pas dessus. Donc ça, c'est pas un mot, c'est un groupe de mots. Et pourtant, il l'appelait kalima. Ou encore dans Surat Ibrahim, quand Allah Ta'ala dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan. As-tu vu comment Allah a donné comme exemple une bonne parole, kalima. Et ici, on fait référence à La ilaha illallah, kalimatut tawhid. Et vous avez sûrement déjà entendu à la mosquée, on dit après la prière Sayulqi al-imam alaykum kalimatan. L'imam il va attendre un instant, il va vous faire un petit discours qu'on appellera kalima. Donc kalima, soit ça désigne un seul mot, soit ça désigne un groupe de mots. Et c'est ce qui est voulu ici. Il dit moi, quand il répond moi, je connais un ensemble de mots, un groupe de mots, une phrase, si vous voulez, une formule. Si cet homme-là, qui a les veines gonflées, le teint rougi, l'avait prononcé, ce qu'il ressent en lui l'aurait quitté. La dhahaba anhu ma yajid. Et là, il aurait très bien pu dire directement, de quelle formule s'agit-il? Là, il leur a dit ça, puis s'est tué un instant. Alors qu'il aurait pu leur dire, s'il avait dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, eh bien, il aurait, ce qu'il ressent, l'aurait quitté. Il ne l'a pas fait. C'est un but, c'est fait volontairement. Et c'est fait dans un but précis, c'est d'attirer l'attention de l'auditoire. C'est comme si je vous dis, moi je connais une formule. Quand tu l'as dit, le plomb il se transforme en or. Et je vous regarde. Et là, quoi? Bah vas-y, crache le morceau. Accouche. C'est quoi? On veut savoir. Là, les gens, ils vont être accrochés à tes lèvres. Eh bien, en fait, on retrouve ça très souvent chez le prophète, alayhi wassalam. Il fait naître l'envie chez celui à qui il parle de savoir ce qu'il va lui dire. Alors qu'à la base, cette personne-là à qui il parle, il ne sait pas ce que le prophète va lui dire. Et quand l'envie vient de celui à qui tu parles, il va retenir mieux ce que tu lui dis que si tu lui dis sans qu'il ait envie de le savoir.
Et ça, le prophète, il le faisait souvent, de façon différente, alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça que ses compagnons, radiyallahu anhum, ils avalaient ces mots et les retenaient sans les oublier. Là où qala, donc il y a un fasil, il y a une séparation. Il reprend, là où qala, si il avait dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cette formule, on l'appelle al-isti'ada. Al-isti'ada. Et a'udhu, aadha ya'udhu, huwa al-iltija' mimma yukhsha. Wa aludhu billan, al-iltija' mimma yurja. Donc, a'udhu, on traduit ça en français par je cherche refuge. Al-taji'u, al-luju'. Vous avez vu aujourd'hui les réfugiés, on les appelle al-laji'un, ou al-laji'in. Bizarre, toujours, il est mansoub, toujours, on dit le mujrimin, le muslimin, al-laji'in. Pourquoi pas marfou'? Pourquoi pas muslimoun, laji'un? Bon, ça c'est une interrogation personnelle spontanée. Al-muhim, al-laji', c'est le réfugié. Celui qui cherche un endroit où se protéger. Al-taji', c'est-à-dire que je me rends vers Allah Ta'ala afin qu'il me protège. Et là on parle de protection parce qu'on craint quelque chose. A'udhu billahi min. Et on a un autre verbe qui ressemble à celui-ci, c'est l'adha. Là c'est adha. Ya'udhu. Et l'autre c'est l'adha yaloudhu, qui veut dire chercher refuge auprès de quelqu'un pour obtenir une chose espérée, convoitée, voulue. Mathalan, toi et moi on va frapper à la porte d'un roi. Moi je viens chez lui parce que je suis recherché dans le royaume voisin par quelqu'un qui veut me tuer. Je sais qu'en me réfugiant chez le roi, celui-là il ne pourra rien faire contre moi. Et Mohammed lui vient chez le roi parce qu'il espère trouver chez lui de l'argent à manger. Il a un petit creux. Il dit tiens, je vais aller voir chez le roi s'il n'y a pas moyen de casser la croûte. Et donc il va là-bas. Donc moi je serai aïd et lui sera la'id. Parce que moi j'aurais été chez le roi pour qu'il me protège de quelque chose dont je crains, pour me réfugier. Et Mohammed, lui, il aura été chez le roi pour chercher refuge, pour obtenir une chose qu'il convoite. A'udhu billahi, donc ici celui qui nous accorde le refuge contre ce qu'on craint, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Minash shaytani, contre ash-shaytan. Les ulama ils ont divergé sur l'origine du mot shaytan. Est-ce que ça vient du verbe shata ou bien du verbe shatana? Donc, est-ce que le noun dans shaytan il est asli ou pas? Est-ce qu'il est d'origine ou pas? Si on dit qu'il est d'origine, alors le mot shaytan il vient du verbe shatana, bima'na ba'uda, qui veut dire s'éloigner. Et si le noun il n'est pas d'origine, donc il a été rajouté, comme dans le mot sakran ou bien radban, dans ces mots-là, le noun il a été rajouté. Donc on enlève le noun et on se retrouvera avec shata, yashto. Ala kulli hal, je vous passe la mas'ala, mais il y a une façon très facile de distinguer, de savoir lequel des deux est le plus juste. Est-ce que le mot shaytan, il est munawwan? Est-ce qu'il peut prendre le tanwin? La réponse est oui, merci. Oui, il peut prendre le tanwin.
Et donc ça signifie que le noun, il est asli, il est d'origine. Parce que s'il avait été rajouté, alors il serait mamnou' min as-sarf et il ne prendrait pas de tanwin. Ala kulli hal, donc ash-shaytan, c'est celui qui s'est éloigné. Et c'est un wasf, et ce n'est pas un ism. C'est-à-dire c'est un adjectif et ce n'est pas un nom. Il y a beaucoup de gens qui confondent entre eux en français le démon et le diable. Le démon et le diable. Il y en a qui mélangent les deux et pour eux c'est la même chose. Il y en a qui confondent. Je veux dire, le diable n'est pas forcément un démon et le démon n'est pas forcément un diable. C'est-à-dire on peut avoir un être humain, shaytan, et on peut avoir un djinn, salih. أيوة لا قريت أنا بعد ربما عنده معاني آخر لا يستبعد. المهم donc on peut avoir un humain shaytan comme on peut avoir un djinn salih muslim mu'min. Allah dit dans le Coran وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Et il en est ainsi, nous avons assigné à chaque prophète un ennemi parmi les diables, chez les humains et chez les djinns. Chez les humains et chez les djinns. Donc un humain peut être un shaytan. À quel moment? Au moment où Ba'uda, il s'est éloigné an ta'atillah, de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, du droit chemin, de la piété et ainsi de suite. À partir du moment où il a préféré suivre Ash-Shaytan al-Akbar, le plus grand, qui est Iblis. Et Iblis, quand on dit Ash-Shaytan al-Rajim, ou Ash-Shaytani al-Rajim, on fait référence à Iblis. رجيم بمعنى مرجوم فاعل بمعنى مفعول ويجوز أن يكون بمعنى فاعل رجيم المرجوم يعني celui qui a été lapidé ou bien celui qui a été chassé ou bien on peut aussi le mettre à la voix active, c'est-à-dire celui qui lapide et celui qui chasse. Donc à la base il subit parce qu'il s'est fait chasser du ciel après avoir refusé de se prosterner devant Adam, ou bien il se fait lapider lorsqu'il s'approche trop des limites du ciel et qu'il tend trop l'oreille pour écouter les informations qui tournent entre les anges, ou bien c'est lui qui lapide ses adeptes et ceux qui le suivent et qui les chasse, qui les envoie loin. Ash-Shaytan al-Rajim. Donc le diable lapidé. Ici, Ash-Shaytan avec le alif wal lam, ça veut dire le diable lapidé. Excusez-moi. Donc Iblis. Iblis ou l'Abalisa. Et Iblis, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est aussi un nom qui a été hérité par lui après avoir désespéré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du verbe ablasa yublisu, faïda hum mublisun, ay qanitun ayisun. Ablasa, ça veut dire désespéré. On l'a appelé Azazil, selon Abdullah ibn Abbas, toujours, c'est le vrai nom de Iblis. Quand il était dans le ciel, avec les anges, pieux et vertueux, obéissants. Et lorsqu'il a désobéi, et qu'Allah l'a chassé du ciel et lui a promis l'enfer éternel, il a désespéré à jamais de la miséricorde d'Allah. Alors, il fut nommé Iblis. Il fut nommé Iblis. Ça, c'est un avis. Mais il apparaît, wallahu alam, qui s'appelait comme ça déjà depuis le départ. C'est comme ça qu'Allah il lui dit « Ma mana'aka wa ya Iblis »
Ala kulli hal, donc Ash-Shaytan Ar-Rajim, c'est Iblis. Et comme il est là, il est présent quand on est en colère, eh bien, un des moyens de s'en débarrasser, de le chasser, c'est de demander à Allah de se réfugier auprès d'Allah contre lui. Et Allah, dans le Coran, il nous demande de nous réfugier auprès de lui contre Ash-Shaytan. Notamment quand on lit le Coran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, alors فَاسْتَعِذْ, recherche le refuge d'Allah contre le diable, le lapidé. Ou bien encore, عِنْدَ النَّزْغَةِ, quand il vient te piquer, te toucher. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Et lorsque le diable te touche d'une quelconque façon, alors réfugie-toi auprès d'Allah. Même Hatta ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il se basait sur ce verset, comme j'ai fait Musannaf ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi, que at-tatha'ub, ça c'est un hadith sahih, at-tatha'ub min ash-shaytan. Bailler vient de shaytan. Et éternuer, Allah Ta'ala, il aime l'éternuement. Et donc, Abdullah ibn Mas'ud, il avait considéré que le bâillement dans la prière, c'était une nazra min nazarati shaytan. C'était un contact parmi les contacts du diable qui ont pour but de te perturber dans la prière. Donc, tu dis a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Quand tu bailles, ala kulli hal, toutes ces choses-là qui viennent de lui, je l'avais déjà dit dans un dars, tu te souviens, Abdurraouf, que quand on a envie de dormir, tu t'en souviens maintenant? Parce que je ne sais pas si c'est moi, je crois que mon deuxième nom c'est somnifère, je ne suis pas au courant, mais des fois je fais, pendant le dars, il y en a toujours un ou deux, je les perds. Je les capte, hein. Je vous capte toujours quand vous partez, hein. Ne croyez pas que vous échappez à mon acuité visuelle qui est très accrue. Grâce à Allah Azza wa Jalla. Je vous vois. Je vous vois, vous savez, je vous vois même les yeux blonds là. Quand les yeux sont blancs, quand vos pupilles disparaissent, vous laissez place à. En plus, à ce moment-là, vous avez une tête, vous ne savez pas comment c'est. Je me retiens de ne pas rigoler aussi. Bah oui, imagine. Comme ça. Il y a des années de ça, j'étais à Mecca. On assistait à un dars de Cheikh Al-Shatri, un dars de fiqh, il faisait ça après le Fajr. Et le dars durait longtemps, il durait des 2-3 heures. Et on a fait ça pendant quasiment tout le mois du Ramadan. Et je me rappelle, le Cheikh, masha'Allah, il était une statue, il ne bougeait pas. Pendant 3 heures du fiqh. Et on s'asseyait, on priait à côté du kursi du cheikh, comme ça, on s'assoit à côté de lui pendant le das. Et il y avait du monde. Puis, donc un matin, après Sobh, c'est le Ramadan, donc on jeûne, c'est à Mecca, il fait chaud, c'est en été. Et le cheikh, il fait le dars. Moi, j'étais comme ça, pareil, je ne veux pas faire un match super-héros, moi, j'avais pas sommeil, non, j'avais envie de dormir, moi, ça me piquait les yeux. Puis à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de regarder autour de moi comment les autres, ils tiennent ou pas. J'ai envie de dormir, peut-être qu'en voyant les frères motivés, concentrés, réveillés, ça va me mettre un coup de fouet. Après, je me suis retourné, une vision d'horreur. On aurait dit un champ de bataille qu'avec des cadavres. C'était tous comme ça, la bouche grande ouverte, les yeux moitié ouverts, la pupille elle avait disparu. Il y en avait, ils étaient tombés à droite, tombés à gauche, et le cheikh ne bougeait pas. Ça ne le dérangeait pas. C'est comme si tu fais un dars, ça te des mannequins dans les vitrines des magasins là. Limite, c'est la même chose. Mais par contre, j'ai connu d'autres chouyours, ils n'étaient pas gentils comme ça. Alors, Cheikh Sarhan, par exemple, notre cheikh, avec qui on a un peu étudié, il te voit partir, lève-toi direct. Hein, taqoum. Tu te lèves, il dit reste. C'est waqaf, il disait. Lève-toi, tu te lèves. Ben, reste debout. Et puis continue le dars. Et il y en avait un, il était debout. Toi, des fois, tu arrives en cours, il y en avait 4 debout. Le cheikh, il fait le dars comme ça. Et tu crois, pourquoi il y en a 4 qui sont debout? Pourquoi? Donc,
Je sais que la journée a été longue, c'est la veille du week-end. Vous allez faire la grasse matinée le matin, Inch'Allah. Mais celui qui a envie de dormir, je lui déconseille de se mettre contre le mur. Parce que se mettre en tailleur, c'est une position inconfortable pour certains. Ça va le maintenir réveillé. Donc je vous disais que s'endormir pendant le dars, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Allah dit dans le Coran, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ. Le nu'as, quand tu as envie de dormir, soit c'est une amana de la part d'Allah Azza wa Jalla, c'est une rassurance dans certaines circonstances. Quand tu es mahzoun, quand tu es soucieux, quand tu es inquiet, quand tu es effrayé, et que tu as envie de dormir, rinas, dors, c'est bien. C'est une amana de la part d'Allah Azza wa Jalla. Tiens, c'est pour te rassurer, endors-toi. Et pendant le dars, c'est un shaitan. C'est un shaitan. Ça rentre dans les nazarat. Il y a plein de nazarat. Il y en a plein. Quand tu fais la prière et tu sais plus t'es où, tu penses à tout et à n'importe quoi. Tout ça, c'est des nazarat. Et donc, lorsque tu es touché par une nazra, fasta'idh billah. Dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et là, la colère, c'est une porte que tu ouvres, le shaitan. Il rentre en toi et il fait ce qu'il veut de toi. Donc à ce moment-là, lorsque tu dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, eh bien ce que tu ressens comme colère va te quitter. Sharitata an ta'taqida fadla hadhihi al-kalima wa ma laha min at-ta'thir. Par contre, il faut que tu sois conscient du pouvoir de cette parole-là. Tu n'en fasses pas une parole comme ça que tu vas dire sans réfléchir au sens. Vous avez vu, les Maghrébins, les Arabes, quand on est en colère, on dit quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourquoi? Alash, c'est pas du tout une phrase qu'on dit à ce moment-là. Et en plus de ça, ça sert pas à ça. Al-Hawqala, elle a plein de fada'il, mais elle ne rentre pas dans ce contexte-là. Donc tu remarques que les gens, ils sont là, la hawla wa la quwwata illa billah, après ils s'énervent comme ça. Yubriq wa yur'id. On ne fait pas la hawla wa la quwwata illa billah en colère. Ja'udhu billahi minash shaitanir rajim. طيب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. وهذا الحديث لا يرويه فقط سليمان بن الصرد بل رواه معه غيره منهم أبو هريرة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل. Ce hadith-là, il n'a pas été rapporté que par Sulayman ibn Surad radiyallahu anhu, mais aussi par Mu'adh ibn Jabal et Abu Huraira. Comment il finit? فقالوا له. من القائلون الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبرهم بهذا الكلام. Ils lui dirent, parce qu'au début Sulayman il dit كنت جالسا, j'étais assis avec le prophète. Puis à la fin ils lui dirent, donc il n'était pas tout seul avec le prophète, ils étaient plusieurs. Et donc, on sait pourquoi le hadith a été rapporté par d'autres personnes que Sulayman. Et ils lui dirent, donc qui sont-ils? Ceux qui ont assisté, qui étaient avec le prophète quand il leur a dit cela, alayhi salatu wassalam. Lahu liman lihadha alladhi ishtadda ghadabuhu wa intafakhat awdajuhu wa ahmarra wajhuhu. Ils lui dirent, à cet homme-là dont la colère était intense, dont les veines jugulaires étaient enflées et dont la couleur du visage avait viré au rouge. Inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, donc ils lui ont transmis la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ta'awwadh billahi minash shaytanir rajim.
réfugie-toi auprès d'Allah contre le diable, Satan, le lapidé. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلم هذا الرجل مباشرة ولم يخبر أصحابه بما قاله إلا بعد انصرافه فلما انصرف الرجل أخبرهم بهذا الكلام. وكان من ضمن الحاضرين من لحق بالرجل الغضبان وأخبره بالكلام، فما كان منه أي ما كان من هذا الرجل الغضبان إلا أن قال: أترى بي جنون؟ أتراني مجنونا حتى تأمرني بالاستعاذة؟ هذه التتمة ليست مذكورة في الرواية التي اختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى. Donc dans une autre version du hadith, le prophète alayhi salam, il n'a pas dit cela tout de suite. Parce que dans la version qu'on a ici, on ne sait pas que l'homme en question qui était très en colère est parti. Il n'est pas resté ici. C'est-à-dire que l'homme, les deux se sont insultés, puis il y en a un des deux qui a été plus loin que l'autre. Alors lui, il s'est dit quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse la colère l'emporter sur moi et je ne réponds plus de rien? Ou bien est-ce que c'est pas mieux que je parte? Il est parti. Et il a bien agi. Et Al-Dhahabi rahmatullah alayhi rapporte dans la tarjama de Muhallab ibn Abi Sufra rahmatullah alayhi, ahad al-tabi'in, c'est un faris la yushaqqu lahu ghubar. C'était quelqu'un qui était connu, c'était un combattant vaillant et fort. Il faisait trembler les ennemis. Un jour, il était dans une hana. Vous savez, les hanas à l'époque, c'est à peu près les bars d'aujourd'hui. Et un homme, il l'a vu. Il y a toujours des gens comme ça, quand ils voient des gens réputés, avec une réputation, il dit quoi, je vais le provoquer. Comme ça, je vais me faire une réputation sur son dos. Il va le voir, il lui dit: Ya fashil, ya jaban, ya da'if. Il dit ça. Imagine, tu es là, tu ne demandes rien à personne, tu es en train de boire un verre de jus. Tu es un combattant, les gens ils te voient, ils changent de trottoir, ils ont peur, ils te respectent, ils te parlent bien. Et quand tu ne connais pas, je n'ai jamais vu de ta vie, et à toi là, espèce d'échec ambulant, espèce de raté, espèce de peureux, de poltron, de lâche, espèce de faible, il y a ajiz, d'incapable. Ils lui enchaînent comme ça. Et le Muhallab, il est là comme ça, il ne bouge pas. Il boit, il ne lui répond même pas, il ne se retourne même pas. Et là, l'autre, comme le disait Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il disait Shafi'i, rahimahullah ta'ala? يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا فيزداد قبحا وأزداد حلما كما يزداد العود إذا احترق طيبا. Shafi'i, rahimahullah, il disait: As-safih, l'idiot, le sot, l'abruti, s'adresse à moi avec toute laideur, en m'agressant, sans aucune pudeur. Et je répugne à lui donner une réponse. Alors je l'ignore. Fayazdadu qubhan. Alors comme je l'ignore, il devient encore plus vil et mauvais. Parce que lui, en t'agressant, il te provoque, il veut que tu réagisses. Mais tu l'ignores, ça le tue encore plus. Fayazdadu qubhan wa azdadu hilma. Et moi, je l'ignore. Je fais comme s'il n'était pas là. Je ne lui réponds pas. Après, regarde l'image qu'il donne pour finir Shafi'i. Kama yazdadu al-'ud idha ihtaraqa tiba. Al-'ud, c'est les bâtons d'encens. Pas d'encens, il y a des bâtons d'encens. Les bâtons, donc, d'encens, quand on les brûle,
sentent bon. Ça dégage du parfum. Eh bien, lui, plus je le brûle, plus je sens bon. Et comment est-ce que je le brûle? En l'ignorant. Alors vient le Muhallab, l'autre il est en train de lui dire Akada, Akada, Akada. Et le Muhallab ne lui répond pas. Alors l'autre il s'impatiente et puis il part. Il a dit vas-y, ça sert à rien, il ne répond même pas de toute façon. Et il part. Alors les gens, ils étaient là. Le Muhallab, le grand combattant, il aurait sorti son épée, ça aurait été fini bien vite. Quand l'autre il part comme ça, il dit pourquoi tu ne l'as pas répondu? Pourquoi tu l'as laissé venir? Pourquoi tu ne l'as pas? Tu t'es laissé insulter comme ça? Alors, le Muhallab, écoutez la réponse du Muhallab. Je veux connaître la réponse. Hein. Le Muhallab, il dit quoi? Il dit tout ce qu'il a dit, je l'ai reconnu en moi. Il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Mais moi, je ne connais pas, moi. Je ne sais pas comment il est. J'ai eu peur de lui répondre avec une chose qu'il n'a pas en lui et je l'aurais de l'homme. Alors j'ai préféré rien dire. Ya salam. Haoula ayyhumur rijal. C'est eux les vrais hommes. C'est pas celui qui a une épée et puis qui coupe du bois. Pour pas dire autre chose. Là, c'est celui qui réfléchit comme ça. Et même si tu es là, tu es un combattant, tu es redouté et redoutable. Tu es respecté et respectable. Et tu ne te laisses pas emporter par le moindre énergumène qui vient te provoquer. Taïb. Donc, dans l'autre version, on a dit, cet homme-là, il est parti. Et le Rasul, il a attendu qu'il parte. Il aurait pu dire, viens. Moi, je connais une parole, si tu l'as dit, ce que tu ressens va te quitter. Il ne lui a pas dit, il l'a laissé. لماذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم? Pourquoi il l'a laissé partir? Parce qu'il était dans une circonstance. لأن هذا الرجل كان في حالة لا ينبغي أن يكلم فيها. Il était dans une circonstance où il ne faut pas lui parler. On ne parle pas aux gens quand ils sont en colère. Forcément, il va te répondre d'une façon à laquelle il n'aurait pas pensé en temps normal. Et la colère doit être prise en compte, pas tout le temps. Parce qu'on n'avait pas la dernière fois du divorce et de la colère dans le divorce. Là, on s'en fiche de la colère. Ça ne changera rien. Mais dans certains cas, par exemple dans le qadi, le juge, la yanbaghi lahu an yaqdiya wa huwa ghadban. Le juge ne doit pas donner son verdict alors qu'il est en colère. Il ne faut pas. Ou bien alors qu'il est triste. Ou bien alors qu'il a faim. Ou bien alors qu'il est en train de rentrer chez lui. Et ceux qui connaissent un peu les livres écrits par les ulama dans le comportement de l'étudiant en sciences religieuses, comme Al-Jami' l'Ibn Abd al-Barr, ou bien Tadhkiratu as-Sami' l'Ibn Jama' al-Kinani, ou bien d'autres livres de ce genre-là, comme Adab al-Faqih wal-Mutafaqih de Al-Khatib al-Baghdadi, et d'autres livres, eh bien, tu as des chapitres dans ces livres-là qui te disent quand il ne faut pas importuner son shir. Et ces chapitres-là, ces exemples-là, ils sont tirés justement du hadith La yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Et dans les livres de fiqh, justement dans Babul Qada, dans les chapitres relatifs au jugement et au juge, on nous parle de ça. Le juge, il ne donne pas son verdict quand il est en colère. Quand il a faim, t'imagines toi, il a faim. Quand tu as faim, des fois, tu dis, c'est quoi? Tu n'es plus le même. Je te connais ici, quand ils ont faim, ils ne sont plus les mêmes. Al-Muhim, ça c'est des choses malheureusement que les gens ils ne respectent plus aujourd'hui. Bon, nous en France, on n'a pas de qudat. On n'a pas de juge. Donc, qui sont les juges des gens? Ce sont les imams. Croyez-le pas, on est sahibouna musha. Et bien les imams, ils sont sollicités n'importe quand, encore plus quand on a un téléphone. C'est là la folie, ça.
Ça, c'est la folie. Alors, moi, personnellement, il y a des gens qui viennent me voir après la prière. Smahli ya khoya, téléphone tac. Je fais non. T'as remarqué aujourd'hui, on dirait que ton numéro de téléphone ne t'appartient pas. Quand on te demande, tu n'as pas le choix, tu dois le donner. Moi, je dis, je ne te le donne pas. Et les gens, yastadimoun. Itsdam. On dirait, tu as insulté sa mère. Smahli, c'est mon téléphone, non, c'est le tien, je ne vais pas te le donner, je ne te le donne pas, qu'est-ce qu'il y a? Après, mais comment je fais si je pose une question? Ben, vas-y, pose-la toute ta question. Ouais, mais pas maintenant. Ben, pas maintenant, voilà. Reviens un autre jour, c'est pas grave. Reviens un autre jour, c'est pas grave. Moi, j'ai le droit de vivre quand même. Non? Non, ça, ils ne comprennent pas. Des fois, moi, je sors de la mosquée, vous rentrez chez vous, vous êtes dans votre canapé avec vos chaussons, vos chaussettes chauffantes, la couette, en train de boire un thé bien chaud et des cacahuètes. Moi, je suis encore dans le parking. En train d'écouter la vie de quelqu'un, là. On peut se raconter des trucs qui n'ont rien à voir dans la question. Aucun détail, aucun. Je veux dire, aucun rapport. Ouais, je suis venu le 24 janvier, hein, c'était un samedi, il pleuvait, ma mère est habillée en rose, elle avait les cheveux courts, ça a duré 4 heures l'accouchement. Après, quand j'ai eu 3 ans, un jour, je me suis cassé une dent en tombant dans les escaliers. Mais attends, après, quand j'ai eu 23 ans, je me suis marié, et là, les problèmes commencent. Pourquoi tu m'as raconté tout ça? Alors, après, il te raconte toute sa vie, wallah. Ouais, avec ma femme, si, ça, on a mangé ci, on est parti là-bas. Il y avait un gars, il s'appelait Ahmed, je l'aime bien, un peu son femme, on joue au du foot et tout ça. Et continue, à la fin. Oh, est-ce que je peux appeler mon fils Rodrigo? C'est quoi le rapport? 24 minutes, regarde, tu es en train de me parler là. Allège. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas, wallah. Et ça, tout à l'heure, vous savez, je fais le Jumu'ah dans une mosquée, et après la prière, je laisse les gens venir me poser des questions comme ça, en porte ouverte. Il y en a un, il lève la main, tfadal, puis moi comme ça. C'est comme là, on est une petite vingtaine. Il y a des gens qui attendent pour poser des questions, lui, il est là, il raconte sa vie. Après, gentiment, j'ai pas voulu être impoli, j'ai pas voulu l'interrompre, le couper, je me suis dit, bon, il va finir par finir. Non. Après, je dis, va droit au but, s'il te plaît. Ah, d'accord, smahli. Et il continue. Ouais, je partais en Omar, dans ma chambre, on était 4, il y avait un gars qui s'appelait Ahmed, il était gentil en plus. Après, je fais, c'est quoi la question? La question, c'est quoi la question? Et ça, je me suis rappelé il y a 20 ans, quand on appelait des chouyours en France, on les appelait en Arabie par exemple, ils nous disaient as-su'al, alaton, direct, la question. Et on dit ouais, il abuse le shir, laisse-moi t'expliquer. As-su'al, parce qu'ils en ont eu des comme ça, des milliers, ils en ont eu. Et là, je comprends, je fais ah, d'accord. Alors je vais t'expliquer un truc, je te passe par mon numéro de téléphone. C'est bon, d'accord? Tu veux venir me voir? Tu me trouveras à la mosquée, tu veux me parler, voilà, ramène avec toi un peu de thé, un peu de cacahuètes au moins, on passe un bon moment. Toi, pendant que tu parles, moi je prends du thé, je mange des cacahuètes au moins. Et là, mais tu m'attends dans le parking ou bien tu m'accompagnes jusqu'à la voiture. Des fois, je suis dans la voiture comme ça, là, le moteur il tourne, il est là, il me fait quand il dit غير دقيقة, ça fait مشيت فيها. C'est mort. Bon, il dit غير دقيقة, bon allez, vas-y, معليش, تحبس بزاف دقيقة بلا ما نحبس la voiture. C'est pas la voiture, غير فيها. اركب بعد ما puis il est là à ta fenêtre. Ah, tu l'as acheté quand la voiture? بصحتك, elle est bien. Tu l'as acheté beaucoup, Ta question. Ouais, en fait, t'as vu, je connais un frère. Ben, dis au frère, il vient lui. Oui. Bon, c'est bah voilà. Donc, des fois, tu ne poses pas des questions au shir, comme le shir, lui aussi, il ne répond pas. Et là, l'homme en question, qui avait besoin de ce conseil, le prophète, il ne lui a pas donné ce conseil. Pourtant, parmi les qawa'id, parmi les règles juridiques dans notre religion, il n'est pas permis de retarder la mise en évidence d'un jugement sur le moment où les gens en ont besoin. Pardon. Donc là, la personne là, en colère, elle avait besoin maintenant qu'on lui dise
Rasul ne lui a pas dit? Parce qu'il n'était pas dans un état où il aurait tiré profit de cette parole-là. Peut-être même que ça aurait pu être une cause de mal pour lui. Et le Rasul, il prend en compte ça, alayhi salatu wassalam. Regarde les gens. Fais attention aux gens. C'est pas, il vient te poser une question, tu réponds à la tafkir, sans réfléchir. Là, regarde les gens. Et ça, c'est avec l'expérience, avec l'expérience et avec le fait de fréquenter beaucoup de gens, que tu arrives à les cerner rapidement. Il faut les cerner rapidement. Puis généralement, quand tu te laisses parler, tu le sais, tu le sens. Si c'est quelqu'un avec qui tu peux être direct, si c'est quelqu'un qui a besoin de pincettes, quelqu'un qui comprend vite, ou quelqu'un qui comprend lentement, ou qui ne comprend pas du tout. Vous savez, des fois, des gens, quand ils vous parlent, ils se répètent beaucoup. Ils se répètent beaucoup. La même phrase, il va te la répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Des fois, tu vas lui dire une chose, il va te regarder comme ça, tu vas sentir qu'il n'a pas compris ce que tu lui as dit. Et au lieu de te demander de te répéter, de lui répéter, il continue en t'ignorant. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Donc, dans certaines circonstances, il vaut mieux ne pas parler. Et comme il disait Sulayman ibn Mihran al-A'mash, rahmatullah alayhi, il disait Ahyanan, as-sukutu jawabun. Des fois, le silence, c'est une réponse. C'est une réponse. Déjà, tu ne leur réponds pas déjà. Il te pose une question, tu parles. Tu lui souris, tu parles. Tu ne lui réponds pas. Et le prophète, il faisait ça aussi, ça, alayhi salatu wassalam. Ça lui arrivait beaucoup de répondre aux gens par le silence. Taïb. Donc il y a un des compagnons qui était présent, qu'est-ce qu'il fait? Il court après l'homme. Ça, il a pris la faïda. Il a pris la morale, la leçon, le ilm. Il va comprendre quoi? T'as pris la science, va la transmettre, dépêche-toi, cours. Alors lui, il fait quoi? Il court après l'homme, sans réfléchir, sans se dire pourquoi le prophète ne l'a pas fait lui-même, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Alors il court après lui et il le rattrape. Il est encore en colère, il est encore en train de se dire, je me suis fait insulter en public, il y avait le prophète en plus là, il m'a mal parlé, j'en peux plus, j'ai envie de casser quelque chose. Là il est en train de penser à des choses diaboliques. Et l'autre il fait, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faut dire à ça, Jim. Mais qu'est-ce que tu veux toi là? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit quoi, tu crois que je suis un fou? Tu crois que je suis touché par un diable? Parce que, il faut savoir aussi que chez les gens de l'époque, dans leur mentalité, celui qui disait ça, c'est celui qui était touché par un djinn. On s'en servait pour ruqya. On s'en servait pour chasser les diables qui venaient posséder les enveloppes charnelles des gens. Oui, c'est possible. Contrairement à ceux qui vous diront sur Internet, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, c'est possible. Le prophète en a parlé, alayhi wassalam. Allah y a fait référence dans le Coran. Et dans les 3 premiers siècles de l'islam, personne n'a dit que ça n'existait pas. Il est venu 3 siècles plus tard, il a dit non, finalement ça n'existe pas. Ah d'accord. Les 3 premiers siècles, on s'en fiche à la fin. Là. Arrêtons de prendre, comment on dit déjà, les vessies pour des lanternes. Tu connais cette expression, monsieur, si tu veux. Bref. Et le shahid, c'est que l'homme, il l'a mal pris. Tu le vois comme étant quelqu'un de fou, touché par un diable, pour me dire une chose pareille. Après, dans certaines explications du hadith, il y en a qui disent qu'il était hypocrite. Cet homme-là, c'était un hypocrite. Et ce serait une des raisons pour lesquelles le prophète ne lui a pas parlé directement. Parce que c'est des gens qui ne tirent pas profit du rappel. Ce sont ceux dont on a dit dans le Coran وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وفي قراءة لَوَّوْا بدون التضعيف لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Lorsqu'on leur dit venez, le messager d'Allah va demander pardon pour vous. Ils tournent leur tête. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ pour les Marocains. Donc chez les Marocains, il y a 2 écoles.
Les sans dit, de quoi il va parler? Il y a le msemmen et il y a le mloui. Est-ce que tu t'es déjà dit, toi, que le mloui, il avait une origine dans le Coran? Je ne l'ai jamais dit. Lawaw ru'usahum. Mloui, multawi, mulawwin. Parce qu'il est enroulé sur lui-même. Le msemmen, c'est la version plate. Et le mloui, c'est celui qui est enroulé. Vous êtes plus msemmen ou mloui, vous? C'est pareil. Moi, j'ai grandi qu'avec mloui. Msemmen, je l'ai connu quand j'ai grandi. Mouhim. Donc, lawaw, ça veut dire tourner. Tourner, rouler la tête. T'as vu, même Zahma, c'est souvent les femmes qui font ça quand tu discutes avec elles, tout ça. Tu dis, bon, allez, chérie, viens. Tu ne pas. Tu connais ce mouvement de la tête comme ça? Il a renversé des maisons, ce mouvement de la tête. Eh bien, quand on leur dit, venez, yastaghfir lakum rasulullah. T'imagines, toi? Le prophète, il va demander pardon pour vous. Toi, tu devrais partir en courant, en rampant, même s'il y a du verre par terre. Eux, ils disent quoi? Et tu les vois partir plein d'orgueil. Plein d'orgueil. Ce sont ces gens-là. La tanfa'uhum kalima. Wala yakhshawna tirah. Wala yakhshawna ma'tarah. C'est des gens, le rappel ne leur est pas utile. Et ils ne craignent pas de blâme ou de reproche. Ils s'en fichent. Donc à quoi ça sert de lui dire à lui ça? Par contre, les Sahaba radiyallahu anhum, eux, c'est eux les gens au cœur pur. C'est eux qui vont tirer profit du rappel. Alors c'est à eux qu'on va dire ces choses-là. Et d'ailleurs, la réponse de l'homme en question, Malak abi ajunun. Quoi, pourquoi tu viens me voir? Je crois que je suis fou? Tu crois que j'ai un diable? Ce serait une réponse d'hypocrite. Ce n'est pas une réponse de quelqu'un qui accepte la nasiha, qui accepte la franchise, le conseil avec franchise. Et ça, c'est un avis muhtamil. C'est un avis qui est supposé. C'est une hypothèse qui a son poids. Ala kulli hal, le shahid dans le hadith, c'est que quand tu es pris par la colère, alors cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, car quand tu es en colère, le diable il prend contrôle de toi, il prend possession de toi. Dans le hadith de la semaine dernière, man yamliku nafsahu inda al-ghadab, celui qui est maître de lui-même quand il est en colère. Tu es maître de toi-même en temps normal. Comment alors ne pas l'être quand tu es en colère? Parce que tu ne l'es plus. Tu perds le contrôle. Tu le laisses au diable. C'est lui qui est aux commandes. Donc à ce moment-là, quand tu as perdu le contrôle, demande à Allah, réfugie-toi auprès d'Allah contre lui et il te sauvera de son emprise et te libérera de cette colère. Et ainsi, tu n'auras plus à craindre les conséquences. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.